പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പേസ് മേക്കറിനുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാം. ടുഡേ we can study about the working of the heart and the importance of pacemaker in the working of the heart. ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കൂടിയ രക്തത്തെ ശ്വാസകോശ സിരകൾ ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിയ രക്തത്തെ ഊർധ്വ മഹാസിരയും അധോ മഹാസിരയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ വലത് ഏട്രിയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. The pulmonary vein carry the blood with high concentration of oxygen to the left atrium from the lungs. The superior vena cava and the inferior vena cava carry the impure blood, that is, the blood with high concentration of carbon dioxide, to the right atrium from the different parts of the body. The superior vena cava collects the impure blood from the different parts of the body that are seen above the heart, and the inferior vena cava collects the impure blood from the different parts of the body that are seen below the heart. So superior vena cava and inferior vena cava collects the impure blood from different parts of the body and bring that blood to the right atrium. ഏട്രിയങ്ങൾ നിറയുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ്. ഏട്രിയങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ അവ സങ്കോചിക്കുകയും രക്തം വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏട്രിയങ്ങളെയും വെൻട്രിക്കിളുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വാൽവുകൾ ഉണ്ട്. ഇടത് ഏട്രിയത്തെയും ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വാൽവാണ് ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ്. അതുപോലെ വലത് ഏട്രിയത്തെയും വലത് വെൻട്രിക്കിളിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന വാൽവാണ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ്. അപ്പോൾ ഇടത് ഏട്രിയവും വലത് ഏട്രിയവും ഒരുമിച്ച് നിറയുന്നു, അവ ഒരുമിച്ച് സങ്കോചിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി രക്തം അതാത് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്ക് നിറയുന്നു. നിറയുന്നതിന് വാൽവുകൾ തുറക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള രക്തം ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് വഴി ഇടത് വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കും വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്തം ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് വഴി വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. വാൽവുകൾ രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് എത്തിയ രക്തം തിരികെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് വലത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം
വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് രക്തം തിരികെ വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. The left atrium and the right atrium are filled with blood at the same time. When the atrias are filled with blood, it contracts and the blood flow to the corresponding ventricles. That means the blood from left atrium flows to the left ventricle and the right atrium blood flows to the right ventricle. There are valves seen in between atria and ventricles. The valve seen in between left atrium and left ventricle is bicuspid valve, and the valve seen in between right atrium and right ventricle is tricuspid valve. So, both the atria are filled with blood at the same time. They contract at the same time and blood flows to the corresponding ventricles at the same time. So when the atria filled with the blood, the valve should open on the left side of the heart. The bicuspid valve open and blood flows from left atrium to the left ventricle, and on the right side the tricuspid valve should open and blood flows from right atrium to the right ventricle. Valves also prevent the backward flow of blood. Bicuspid valve helps blood to enter the left ventricle from the left atrium, and it also prevents the backward flow of blood from the left ventricle to the left atrium. Tricuspid valve helps blood to enter the right ventricle from the right atrium, and it also prevents the backward flow of blood from the right ventricle to the right atrium. തുടർന്ന് വെൻട്രിക്കിളുകൾ സങ്കോചിക്കുന്നു. വെൻട്രിക്കിളുകൾ സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ രക്തം ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് മഹാധമനിയിലേക്കും വലത്തെ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് രക്തം ശ്വാസകോശ ധമനിയിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. ശ്വാസകോശ ധമനി വാൽവ് വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും രക്തം ശ്വാസകോശ ധമനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ശ്വാസകോശ ധമനികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കുള്ള രക്തത്തിൻ്റെ തിരിച്ചൊഴുക്ക് തടയുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. മഹാധമനി വാൽവ് രക്തത്തെ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും മഹാധമനിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മഹാധമനിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച രക്തം തിരിച്ച് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. When ventricles filled with blood, it contracts and blood flow to the aorta in the left ventricle and pulmonary artery in the right ventricle. Aorta carries the pure blood from the left ventricle
to the different parts of the body. In the beginning part of the aorta, aortic valve is seen. Aortic valve helps the blood enter the aorta, and it also prevents the backward flow of blood from the aorta to the left ventricle. Pulmonary valve helps blood enter the pulmonary artery. Pulmonary valve prevents the backward flow of blood from the pulmonary artery to the right ventricle. മഹാധമനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങൾക്കും ഓക്സിജനെ എത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്വാസകോശ ധമനി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടിയ രക്തത്തെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ആ രക്തത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കോശങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓക്സിജനെയും പോഷക ഘടകങ്ങളെയും എത്തിക്കുന്നതും കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെയും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുന്നതും രക്തമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നത്. അയോർട്ട സപ്ലൈസ് ഓക്സിജൻ ടു all the cells. Pulmonary artery carries the blood with high concentration of carbon dioxide to the lungs for the expulsion of carbon dioxide. The blood supplies oxygen and nutrients to all the cells and receives carbon dioxide and other waste products from the cells. Our heart works relentlessly like a pump. Blood flows through blood vessels continuously in all directions. നമ്മുടെ ഹൃദയം നിരന്തരമായി താളാത്മകമായി മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ ഈ സങ്കോച വികാസങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദന നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും സൈനോ ഏട്രിയൽ നോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇത് വലത് ഏട്രിയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വൈദ്യുത സെൽ പോലെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഭാഗം പേസ് മേക്കർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഹൃദയസ്പന്ദനം ക്രമമായി നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ പേസ് മേക്കർ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ക്രമരഹിതമാകുകയും പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുകയും ചെയ്യും. The heart beats continuously with a rhythm. The initiation, that means the starting of the contraction and relaxation of the heart and regulation of the rate of heartbeat are controlled by the sinoatrial node. It is located on the right atrial wall. It is working as an electric cell, so it is known as pacemaker. Pacemaker has to work properly for the heart to beat rhythmically. If the pacemaker does not work properly, the heartbeat will become non-rhythmic. This can be life-threatening if it is not resolved.